Now the second point is, the second experiment is to determine the hydrolysis constant. Hydrolysis constant of a salt of strong acid and weak base. Understand? એના માટેનો જે તમારો એક્ઝામ્પલ જે છે તે એનિલિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ. Aniline hydrochloride. So yesterday I told you that, for example, if I take NH4OH and HCl, the weak base, strong acid, so we get salt and water. Right? So NH4Cl મળશે તમને. Understand? So you get the salt and water. This salt is of strong acid and weak base. Salt. So this salt will hydrolyze in this way. Right? NH4Cl નું શું છે કે hydrolysis થાય. In the same manner, we want to determine the hydrolysis constant of this aniline hydrochloride salt. Understand? So generally we prepare aniline hydrochloride using aniline C6H5NH2, and then we add HCl. So we get the aniline hydrochloride C6H5NH3Cl. NH3Cl. So this salt will hydrolyze in this way: C6H5NH3Cl plus H2, same like NH4Cl. Understand? So this salt, aniline hydrochloride salt, will hydrolyze in this way: C6H5NH3OH NH3OH plus HCl. Understand? So the conductivity of the solution is due to these ions present in the solution. Right? This chloride ion. So HCl, again water is there, so we get H3O plus and Cl minus. HCl, H3O plus and Cl minus. દાખલા તરીકે એને બીજી રીતે જો લખવું હોય તો C6H5NH2 plus H3O plus Cl minus. So the conductivity of the solution aniline hydrochloride salt is due to the ions of the aniline hydrochloride salt and aniline hydrochloride salt and HCl formed during the hydrolysis. HCl formed during the hydrolysis. Understand? So suppose if we consider in this way, that is C6H5NH3Cl plus H2O. C6H5NH3Cl plus H2O. C6H5NH3Cl plus H2O. So we get C6H5NH2 this plus H3O plus HCl, and conductivity is
because of this. Understand? So suppose if you consider the initial concentration of this salt, say C mole per liter. So obviously, before hydrolysis, the concentration of these will be equal to 0. Concentration of these will be equal to 0. Understand? So at equilibrium, what happened? Depending upon the uh, what we call it is a degree of dissociation of this salt. Uh, for example, alpha is the degree of dissociation. So alpha into C uh, salt will be dissociated into this, as well as alpha into C will be dissociated into the HCl. Understand? H3O plus ion. I mean HCl. So obviously, one, so C minus alpha C will dissociate into ion. So we have 1 minus alpha into C will remain unhydrolyzed. Understand? Suppose if you consider that lambda uh, is equal to the equivalent conductance of salt uh, equivalent conductance of salt in water, and lambda S, that is the equivalent conductance of salt uh, salt aniline hydrochloride, equivalent uh, equivalent conductance of salt in water and equivalent conductance of salt in aniline. Equivalent conductance of salt and equivalent conductance of salt in aniline. And this lambda SCl, it is nothing but the equivalent conductance of HCl at infinite dilution. At infinite dilution. So what we can say that the conductivity in 1 gram equivalent of the salt in aqueous solution conductivity in 1 gram of the salt in aqueous solution of for example concentration C, that is alpha into lambda SCl. Understand? So the total conductivity, see, we have aniline hydrochloride salt. We have aniline hydrochloride salt. Understand? So what we have to do, that we have to dissolve the salt in water and we have to dissolve the salt in aniline. Simply say. Understand? So salt in water, salt in aniline. Understand? And we have to prepare different concentration. Say N by 32, N by 64, N by 128. So we have to prepare different solutions of salts in water as well as salt in aniline. So in each case, we have to measure the conductance.
is conductance of N by 32 in water, N by 32 is 64 in water. So we have prepared salt solution in water. The concentration is N by 32, N by 64, and N by 128. So each time we have to measure the conductance value. Each time we have to measure the conductance value. Again, we have to measure the conductance of N by 32, N by 64, and N by 128 normal solutions in aniline. And we have to measure the conductance value. Understand? So we have total 6 value of conductance. Understand? Away, the solution is N by 32 in aniline. Aniline hydrochloride, that is N by 32 aniline hydrochloride in aniline. But generally in practice, what we can do, that we have already N by 32 aniline hydrochloride in water. So we measure the conductance of the solution, that is N by 32 in water. Understand? So after measuring the conductance value, what we can do, that we add few drops of aniline in this solution. And again we measure the conductance. That is the constant value will give you the conductance of N by 32 in aniline. N by 32 in aniline. Understand? So practically what we will do, that we prepare the salt solution, that is aniline hydrochloride of different concentration, N by 32, N by 64, N by 128 in water, and we measure the conductance of each solution. Understand? In the same solution, after measuring the conductance of the solution, after measuring the conductance of the solution, in the same solution, for example, N by 32, we add few drops of aniline, and again we measure the conductance of the solution. Understand? So we have two value of conductance for N by 32. One is aniline hydrochloride, conductance of aniline hydrochloride in water, and in the same solution N by 32 of aniline hydrochloride in aniline. So in the same manner, we measure the conductance of N by 64 in water, and after measuring the conductance, we add few drops of aniline. Again, we measure the conductance. So we have both the value, that is aniline hydrochloride in water as well as the conductance of aniline hydrochloride in aniline. In the same manner, we measure the conductance of N by 128 in water, and in the same solution, we add few drops of aniline. So we have the conductance value of aniline hydrochloride in aniline. So after measuring the conductance, so in this case, the conductivity is due to the unhydrolyzed salt. The conductivity due to the unhydrolyzed salt in 1 gram equivalent of the salt of the solution is 1 minus alpha lambda s. So the conductivity due to the unhydrolyzed salt in the conductivity due to unhydrolyzed salt in 1 gram equivalent of the salt in an aqueous solutions of concentration C. I will write this. The conductivity due to hydrolyzed salt in 1
gram equivalent of the salt in an aqueous solution. Aqueous solution of concentration C is equal to 1 minus alpha lambda S. 1 minus alpha. So we can say that the total concentration hello Yes, sir. સંભળાય છે ને Yes, sir. કઈ પ્રોબ્લેમ તો નથી ને દેખાય છે બરાબર No, no. Okay. So the total concentration total conductance. So the total conductance lambda is equal to, what is this? 1 minus alpha lambda S plus due to the conductance of SCl. Due to the conductance of SCl. So if we rearrange this equation, so lambda is equal to lambda S minus alpha lambda S plus alpha lambda SCl. Simple. So lambda minus lambda S is equal to alpha lambda SCl minus alpha lambda S. Understand? So alpha is equal to lambda minus lambda S and lambda SCl minus lambda S. So what is this? It is nothing but it is the degree of hydrolysis. Alpha is nothing but degree of hydrolysis. Alpha is nothing but it is the degree of hydrolysis. And the hydrolysis constant for example K is આપણે આ રીતે લખવું હોય તો લખી શકીએ that is K is equal to concentration of aniline into concentration of HCl upon concentration of aniline hydrochloride salt. Aniline hydrochloride. Aniline hydrochloride. Now the concentration of aniline is, we know that it is alpha into C. That is according to this equation. Alpha into C. For HCl it is alpha C, and for these it is 1 minus alpha into C. Understand? So alpha into C into alpha into C upon 1 minus alpha into C. So we can write this equation in this way, that is alpha square C upon 1 minus alpha square C. So if you want to determine the hydrolysis constant of aniline hydrochloride salt, so we require degree of hydrolysis of aniline hydrochloride. The only required value is degree of hydrolysis of aniline hydrochloride. Understand? So how we can determine this? So first we have to determine the cell constant. First we have to determine the cell constant. Say it is nothing but it is the lambda C upon lambda 0. Lambda C upon lambda 0, that is equivalent conductance at
given concentration or at concentration C, and equivalent conductance at infinite dilution. At infinite dilution. So this is equal to lambda C upon lambda 0. So obviously we require these value, equivalent conductance at concentration C. So we have concentration that is lambda C જે છે n by 32 n by 64 આપણે concentration બધા લીધા છે. So this we can calculate if you want to calculate the equivalent conductance at lambda C. So it is equal to the specific conductance into 1000 upon C. Equivalent conductance is equal to specific conductance into 1000 upon C. That is equal to the given concentration. So we require the value of specific conductance. So the specific conductance is equal to cell constant into cell constant into observed conductance. Cell constant into observed conductance. So once we determine the specific conductance, and if you multiply it by 1000 upon C and divide it by 1000 C, so we have equivalent conductance. So by knowing the value of alpha, we can calculate the value that is alpha. We calculate the value of alpha once if we calculate the lambda C and we know the value of lambda 0. Understand? So we have alpha value. So if we substitute this value, alpha square upon 1 minus alpha, we have to calculate all these value. Conductance, say 1, 2, 3, that is n by 32, n by 64, n by 128. In each case, you have to measure the conductance value. Conductance, specific conductance, then equivalent conductance. Understand? Then for this, alpha, degree of dissociation, then AH, 1 upon C, alpha square C upon 1 minus alpha. So these are the values that we have to calculate. Then what we have to do, that we have to plot the graph of alpha square upon 1 minus alpha against 1 upon C. So we get these types of graph, that is alpha square upon 1 minus alpha upon 1 upon C. We will get these types of graph. So the slope will be equal to KH, that is hydrolysis constant. Understand? So in this way, we can determine the hydrolysis constant of aniline hydrochloride. Hello? Hello, sorry, yaar mar manne koi students no phone se. Barabar. So in this way we can determine the hydrolysis constant of aniline hydrochloride. Understand? The next experiment is see चलो पोटेंशियोमेट्री ની વાત કરીએ. તો પોટેન્શિયોમેટ્રી ને જોઈએ આપણે.
tensiometry to find the stability constant of stability constant of silver ammonia complex. Silver ammonia complex. So, एक मिनट है. So silver ammonia complex. How we can determine the stability constant of silver ammonia complex? So when we take silver and when this silver react with ammonia, so we get complex silver ammonia complex Ag NH3 twice plus. Understand? So if we apply the low mass actions to this equilibrium, the stability constant K will be equal to, that is this Ag Na3 twice plus upon concentration of Ag plus ion ammonia square. Understand? So according to this equation, if he wants to determine the stability constant of silver ammonia complex, this value, so we required the concentration of the salt as well as free ammonia, free silver ion and ammonia. So we required these value, concentration of these, concentration of these, and concentration of these. So this complex is stable complex. This complex is stable. However, it dissociates to some extent. With formation of Ag plus ion. So actually, this salt is stable, but it dissociate and form silver ion. Dissociate into Ag plus ion. The concentration of Ag plus ion is very low, but it is possible. Of course, the concentration of silver ion is very, very less, but we can determine the silver ion concentration by forming the concentration cell. So, as a cell, જે છે તે આ રીતે બનાવવાનો. તો કે Ag એટલે કે ઇલેક્ટ્રોડ છે Ag plus ions in complex salt bridge છે 0.001 normal silver nitrate and Ag. Understand? So this, for example, the concentration of silver nitrate and concentration of these. So the EMF of this cell, the EMF of this cell, EMF of the cell, a Nernst equation આપણને ખબર છે E is equal to RT upon NF ને બધું ડાયરેક્ટ કરી આપણે તો 0.0591 upon N log C2 upon C1 25 degree centigrade ની વાત. C1 શું છે? That is C1 is the concentration of free ammonia,
silver ion in the complex solution. Understand? And C2 is nothing but it is the concentration of Ag plus ions in 0.001 normal AgNO3 solution. So, our aim is to determine the concentration of free silver nitrate, free silver ion. Understand? We know that C2 value is known. C2 value is known. So, if we determine the cell EMF of the cell, and if we know the value of C2, we can easily calculate the concentration of Ag plus ion. We can easily calculate the concentration of Ag plus ion. હવે પ્રેક્ટિકલ આપણે કરતા નથી એટલે અહીં ઘડી તો કઈ રીતે ખબર પડવાની, પણ છતાં બી આપણે શું છે કે આ રીતે કરીએ છીએ કે પહેલા તો એક કોમ્પ્લેક્સ બનાવી દઈએ, તો કે 2-4 સેટ બનાવી દઈએ આપણે, તો કે એક સેટની અંદર દાખલા તરીકે આપણે 0.1 નોર્મલ સિલ્વર નાઇટ્રેટનું સોલ્યુશન લઈ લઈએ, પછી એની અંદર એમોનિયા નાખી દઈએ, દાખલા તરીકે 1 નોર્મલ એમોનિયા નાખી દઈએ, કોઈ કોન્સન્ટ્રેશન લઈ લેવાનું કે 10 ml છે, 20 ml છે, અને પછી એની અંદર પાણી નાખી અને એક ટોટલ વોલ્યુમ બનાવી દેવાનું. દાખલા તરીકે આપણે 100 ml બનાવી દઈએ છીએ આપણે, બરાબર? 100 ml ડિસ્ટિલ વોટર નાખીને ડાયલ્યુટ કરીને બનાવી દઈએ છીએ. તો when we add ammonia solution to silver nitrate solution, obviously complex will form. So complex will form. So how we can measure the potential of the solution? તો એના માટેનું જે આપણે જે પ્રેક્ટિકલ કરીએ છીએ તેની અંદર શું છે કે 2 બીકર લઈ લઈએ આપણે, અને આ જે છે એ દાખલા તરીકે એની અંદર આપણે શું છે કે સોલ્ટ સોલ્યુશન લઈએ, જે આ સેટ બનાવ્યો છે ને, આ એક સેટ બનાવે, એમાં અલગ અલગ માનો કે સિલ્વરનું કોન્સન્ટ્રેશન આપણે સેમ રાખીએ, એમોનિયાનું કોન્સન્ટ્રેશન છે તે આપણે બદલતા જઈએ, અને ટોટલ વોલ્યુમ જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ આપણે, બરાબર? તો આ જે કોમ્પ્લેક્સ જે બન્યો સિલ્વર અમોનિયા સોલ્યુશન, બરાબર? દાખલા તરીકે એને આપણે C1 નામ આપીએ, કારણ કે એની અંદર Ag પ્લસ આયન રહેલા છે, બરાબર? અને અહીંયા ગાડી જે છે તે આપણે શું લઈએ છીએ 0.001 નોર્મલ AgNO3, બરાબર? અને એની અંદર આપણે આ એક ઇલેક્ટ્રોડ લઈ લીધા, આની અંદર બી એક ઇલેક્ટ્રોડ લઈ લઈએ આપણે, બરાબર? અને એને પછી આપણે પોટેન્શિયોમીટર થી જોઈન કરી દઈએ. તો આ જે ઇલેક્ટ્રોડ લીધો છે આપણે એ કયો છે Ag ઇલેક્ટ્રોડ, સિલ્વર ઇલેક્ટ્રોડ લીધો છે, બરાબર? આ બી કયો લીધો છે સિલ્વર ઇલેક્ટ્રોડ લીધો છે, બંને આપણે શું છે સિલ્વર ઇલેક્ટ્રોડ લીધો છે, અને એને આપણે જોડી દઈએ છીએ સોલ્ટ બ્રિજ થી. એને આપણે શું કરીએ છીએ સોલ્ટ બ્રિજ થી જોઈન કરીએ છીએ, બરાબર? સપોઝ ઇફ વી હેવ ટેકન સોલ્યુશન 1, જે સેટ આપણે બનાવ્યો છે, દાખલા તરીકે એક સેટની અંદર આપણે આ રીતનો એક સેટ લીધો છે, તો કે 10 ml સિલ્વર નાઇટ્રેટ લીધું,
એની અંદર 20 ml આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ દાખલા તરીકે 10 ml તમે એની અંદર એમોનિયા લીધો અને બાકીનું પાણી નાખીને તમે 100 ml બનાવી દીધી. સિલ્વર નાઇટ્રેટ માનો કે દર વખતે આપણે શું છે કે કોન્સન્ટ્રેશન સરખું રાખીએ અને 20, 30, 40 બનાવતા જઈએ. એમોનિયાનું કોન્સન્ટ્રેશન આપણે દર વખતે ચેન્જ કરતા જઈએ. સિલ્વર નાઇટ્રેટનું કોન્સન્ટ્રેશન માનો કે આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ છીએ અને પછી જે સેટ 1 જે છે એનો ઈએમએફ જે છે એ શોધી લીધો આપણે. બરાબર, ઈએમએફ જે છે એ શોધી લીધો. પછી સેમ મેનરમાં પછી આપણે જે 20 ml એમોનિયા નાખેલો સેટ છે, 30 ml એમોનિયા નાખેલો સેટ છે, 40 ml એમોનિયા નાખેલો સેટ છે, એ દરેકના ઈએમએફ જે છે એ આપણે શોધી લઈએ છીએ. બધાના ઈએમએફ જે છે એ આપણે શોધી લઈએ છીએ. બરાબર. So if we want to calculate the stability constant, so obviously we require the value of this and this. આ ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડે. એમોનિયા છે, સિલ્વર છે અને કોમ્પ્લેક્સ છે. એ ત્રણની આપણને શું છે કે જરૂર પડે. તો એ કેલ્ક્યુલેટ જો કરી લઈએ તો કે ની વેલ્યુ જે છે આપણને ઇઝીલી મળી જાય. ને એને માટેનું જે મેં તમને આગળ કહ્યું તેમ કે નસ્ટ ઇક્વેશન જે છે that is E cell is equal to આમ તો જનરલી આપણે RT/NF કરીને RT/NF log C2/C1 કરીએ છીએ. RT/F જે છે એ તમને 0.0591/n log. હવે C2 જે છે એ C2 આ છે તમારું અને C1 જે છે એ તમારું આ છે. બરાબર. તો C2 કેટલું છે? 0.001/C1. જો તમે એનો ઈ સેલ મેઝર કરી લીધેલો હોય તો C1 તમને મળી જાય. બરાબર, C1 તમને મળી જાય. સો ફોર ઈચ સેટ કેલ્ક્યુલેટ ધી વેલ્યુ ઓફ C1. દરેક સેટ માટેની વેલ્યુ જે છે એ તમે શોધી નાખો એ રીતે. બરાબર. નાઉ ધી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ફ્રી અમોનિયા કયું આયરું આ ધી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ફ્રી અમોનિયા એ જે છે ક્યાંથી મળવાનું છે તો કે આ જે કોન્સન્ટ્રેશન જે છે ફ્રી એમોનિયાનું એ કેવી રીતે મળશે તો કે જે તમે એમોનિયા ઇનિશિયલ તમે કેટલો લીધો છે એ ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન માઇનસ ટ્વાઇસ kg આ જે કોમ્પ્લેક્સ ની અંદર વપરાઈ ગયો ને એ તમારે આ તમે એમોનિયા લીધેલો કેટલો ટોટલ કેટલો લીધેલો તો અને પછી આ જે છે ને એમોનિયા આપણે ટોટલ એમોનિયા આટલો લીધેલો હતો 10, 20, 30, 40 અને એને જેવો આપણે સિલ્વર નાઇટ્રેટમાં નાખ્યો એટલે ટોટલમાંથી એ એમોનિયા થોડો વપરાઈ ગયો હશે કોમ્પ્લેક્સેશનની અંદર. તો એ જે કોમ્પ્લેક્સેશનમાં વપરાઈ ગયો એને આપણે માઇનસ કરી નાખ્યો ટોટલમાંથી. હવે અહીં ઘડી માનો કે ભાઈ આપણે પહેલો સેટ લઈએ 10 ml અને 20. તો અહીં ઘડી માનો કે 1 નોર્મલ મેં એમોનિયા લીધો છે. બરાબર. તો ટોટલ વોલ્યુમ જે છે એ આપણે 100 ml બનાવ્યું હોય તો આ જે છે આ એમોનિયા કેટલો થઈ જશે મારો ઇનિશિયલ 1 નો 100 ટાઈમ્સ 0.1 નોર્મલ થઈ જશે. એટલે આ કોન્સન્ટ્રેશન મારું થઈ ગયું 0.1 નોર્મલ -2 અને એ જે કોમ્પ્લેક્સ જે બનાવ્યો છે તો એ કોમ્પ્લેક્સ ની અંદર તમે જોશો તો આ 10 ml લીધો છે બરાબર. તો એ કોન્સન્ટ્રેશન આપણે કેટલું લીધું છે 0.01 નોર્મલ 0.01 નોર્મલ સિલ્વર નાઇટ્રેટ લીધો છે. બરાબર. એનું 100 ml થઈ જશે
તો એ તમારું 0.001 નોર્મલ થઈ જશે. 0.001 નોર્મલ થઈ જશે. તેનો ડિફરન્સ જો લેશો તમે તો કે 0.1 - 2 into 0.001 તો એ લગભગ આવશે તમને 0.098 ની વાત આવશે. બરાબર, એ પોઈન્ટ તમને કેટલું મળશે ફ્રી એમોનિયાનું. સો ફ્રી સિલ્વર નાઇટ્રેટનું સિલ્વરનું કોન્સન્ટ્રેશન તમે શોધી લીધું હતું પેલા ઇક્વેશન થી, અને આની ઉપરથી તમે ફ્રી એમોનિયાનું કોન્સન્ટ્રેશન શોધી લીધું. સો યુ હેવ ઓલ ધી વેલ્યુઝ છે ની જે અને શું કહીએ આપણે મીન્સ કે સિલ્વરનું એમોનિયાનું ને કોમ્પ્લેક્સનું કોન્સન્ટ્રેશન તમારી પાસે શું છે કે હવે આવી ગયું છે. એ બધા કોન્સન્ટ્રેશન આવી ગયા. સો જે કે જે છે કે એ તમે હવે ઇઝીલી શોધી નાખો. કે એક જે તે એજી NH3 twice plus upon Ag plus NH3 concentration નો સ્ક્વેર. તો આ રીતે તમે કરશો તો સેટ 1 માટે એક k ની વેલ્યુ મળશે. સેટ 1 માટે એક k ની વેલ્યુ મળશે. ઇન ધ સેમ મેનર યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ ફોર 2, 3, 4 બધા સેટ માટે k ની વેલ્યુ જે છે એ શોધી કાઢો. ઓબ્વિયસલી દરેક વખતે એક સરખી વેલ્યુ ના આવતી હોય. તો વી હેવ ટુ ટેક મીન ઓફ ધીસ, મીન વેલ્યુ ઓફ આ જે કે જે છે એ શોધી નાખવાનો. અને લગભગ આ કિસ્સાની અંદર કેટલો આવે છે into 10⁶ ની આજુબાજુ આવે છે. 5 point something into 10⁶ ની આજુબાજુનો આવે છે. જો તમારે એનું ઇન્સ્ટેબિલિટી કોન્સ્ટન્ટ શોધવો હોય તો સિમ્પલી આ ઇક્વેશન જે છે તેને થોડું રિવર્સ કરી નાખો તો એ તમને 1/Ag plus NH3 twice upon Ag NH3 નો twice plus એને રિવર્સ કરી નાખો તો એ શું છે કે તમને વેલ્યુ આપશે instability constant. So in this way we can determine the stability constant of the complex by potentiometric method. બીજો જે પ્રેક્ટિકલ છે તમારો એની અંદરનો પોટેન્શિયોમેટ્રીમાં જ એ ટુ ડિટરમાઇન, ભાઈ સમજ પડે છે ખરી કે તમને બધાને? ટુ ડિટરમાઇન ધી હેલો heat of Yes, sir. reaction, entropy change, and equilibrium constant for the reaction between metallic zinc and copper ions. બરાબર, તો ટુ ડિટરમાઇન ધ હીટ ઓફ એટલે આ એક તમારી પાસે એક રિએક્શન છે કોપર અને ઝિંક નું. તો એને માટેની તમારે હીટ ઓફ રિએક્શન મીન્સ કે we know that the reaction is either endothermic or endothermic and words વાપરી છે exothermic reactions. બરાબર, endothermic છે અને exothermic છે. તો in some cases heat absorb in the system, sometimes heat will evolve during the reactions, so that we have to measure, that we generally call as delta H.
is delta H. Then entropy. So entropy is in SEM 1 I explained about the delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Suppose if we take any system, so system has energy. કોઈ બી સિસ્ટમ લઈએ આપણે તેની પાસે શું છે કે એનર્જી હોય, બરાબર? And according to the law of thermodynamics, we know that the energy can't converted into work 100%. 100% વર્ક ની અંદર એ એનર્જી કોઈ દિવસ કન્વર્ટ ના થાય. કોઈ બી એનર્જી હોય તો we cannot get 100% work from this. એનો મતલબ એ કે જે એનર્જી જે છે, બરાબર, એ એનર્જી બે પ્રકારની છે. એક કે જેની અંદરથી આપણને વર્ક મળે છે અને બીજી કે જેમાંથી આપણને વર્ક નથી મળતું એવી. So total energy of the system is equal to is work available from the system and unavailable energy કે જેમાંથી કામ તમને નહીં મળવાનું, બરાબર? So આ જે એનર્જી જે છે એને આપણે કહીએ છીએ અવેલેબલ એનર્જી. અને જેમાંથી કામ નહીં મળવાનું એને આપણે કહીએ છીએ અનઅવેલેબલ એનર્જી, બરાબર? અવેલેબલ એનર્જી અને અનઅવેલેબલ એનર્જી. સો ધ ટોટલ ઓફ ધીસ will the energy of the system, બરાબર? તો એને આપણે શું છે કે જ્યારે સિસ્ટમ રિએક્શન આગળ વધશે તો કઈ કામ થયેલું ગણાશે, તો એને આપણે માનો કે એ રીતે કહીએ કે ટોટલ એનર્જી જે છે એ ટોટલ એનર્જી અંદરથી અનઅવેલેબલ એનર્જી માનો કે જેમાંથી કામ નહીં મળવાનું એને જો માઇનસ કરી નાખીએ તો આ આપણને શું મળશે? અવેલેબલ એનર્જી કે જેમાંથી તમને શું છે કામ મળવાનું છે એ. So this is enthalpy of the system. Understand? This is enthalpy of the system. And unavailable energy નો મતલબ થાય કે જ્યારે સિસ્ટમ તમારી, હું અત્યારે ડિટેલમાં નહીં સમજાવતો, when the system reaches its maximum entropy value, તો એની અંદરથી તમને કઈ કામ ના મળે, બરાબર? તો when we multiply it by the temperature, it will give you the value of unavailable energy. When system perform works, so obviously its energy decreases. So this available energy from which we can get the work is known as free energy of the system. Understand? So when reaction proceeds, જે કંઈ કામ થતું હશે તો obviously this value decreases. So if you get minus value of free energy, you can say the reaction is spontaneous. The reaction is spontaneous. અને આ જે ઝીરો વેલ્યુ છે, પછી પોઝિટિવ વેલ્યુ છે, તે બધું તમે જાણો છો કે જ્યારે કામ રિએક્શન ફિઝિબલ ના હોય તો ફ્રી એનર્જીની વેલ્યુ જે છે એ કેટલી આવે? તમારી પોઝિટિવ વેલ્યુ આવે કે રિએક્શન ના થતું હોય, બરાબર? તો રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ છે કે નોન સ્પોન્ટેનિયસ છે, તો એ બધું જે છે આપણે શેની અંદરથી શોધી નાખીએ છીએ? free energy ની ઉપરથી શોધી નાખીએ છીએ. So our aim is to determine the heat content of the system, that is heat of reaction, then entropy of the system. It is possible to calculate the free energy of the system, and
we can calculate also the equilibrium constant. Understand? So in this practical, our aim is to calculate all these values. To calculate all these values. તો એના માટેનું શું છે કે તમને ખ્યાલ હશે કે when we talk about thermodynamics, so one most important limitation of thermodynamics is that it is related with the initial stage, and final stage. Right? What happened in between, thermodynamics will not tell you about it. Understand? So what is in the initial stage and what is in the final stage? Suppose if we want to know the heat of reaction, that is heat content of the system. So what is the initial value of enthalpy and what is the final value of enthalpy? So you have to take this difference. Will give you this. In the same manner, what is the initial entropy S and what is the final entropy? So this difference will give you the entropy change, and in the same manner, we have delta G value. That is the initial available energy in the initial stage and available energy in the final stage. That's why we always take delta G, delta H, delta S. આ બધું જે thermodynamics ની વાત કરતા હોય ને, અત્યારે જેટલે અત્યારે પોઈન્ટ્સ જે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ ને, તમે ક્યાંક કશે ઇન્ટરવ્યુમાં જશો ને તો આ બધી વસ્તુ તમને શું છે કે પૂછશે what is free energy. So free energy is nothing but it is the available energy which is converted into useful amount of work. It is nothing but it is the available energy from which we can get work. Understand? And entropy. What is entropy? It is nothing but it is the thermal energy for unit temperature that is available for doing the useful work. શેની વાત કરે છે? એન્ટ્રોપીની વાત કરીએ છીએ. Actually, it is nothing but it is the thermal energy per unit temperature. અને એ શું છે? It is unavailable. Thermal energy that is unavailable for doing useful work. બરાબર? એ શું છે? That is, it is nothing but it is the thermal energy that is unavailable for, we have total energy, thermal energy, but we have two parts: energy which converted into work, energy which cannot converted into work. So certain amount from that we can get the work, and the certain amount of energy from that we cannot get any kind of work. So this thermal energy is unavailable energy for useful work. It means we cannot get work from this. We cannot get work from this. હવે આ એક્સપેરિમેન્ટ જે છે ને તે તમે અલગ અલગ રીતે કરી શકો. બરાબર? So our aim is to calculate the delta H, delta S, delta G and equilibrium constant. And equilibrium constant જે છે એ K શોધવાનો છે. બરાબર? તો આના જે thermodynamics ની અંદર નાના equations જે છે that we will see later on. આપણે શું છે કે એ જોઈશું એ રે. પણ એક મેથડ જે છે તે એવી છે કે માનો કે તમે ઝિંક સલ્ફેટ કે ઝિંક નાઇટ્રેટનું સોલ્યુશન બનાવી દો. બરાબર? ઝિંક સલ્ફેટ કે ઝિંક નાઇટ્રેટનું સોલ્યુશન બનાવી દો. બીજું એક કોપર નાઇટ્રેટનું સોલ્યુશન બનાવી દો. બરાબર? કોપર નાઇટ્રેટનું સોલ્યુશન બનાવી દો. અને એ સોલ્યુશન જે છે આ રીતે 2 બીકરમાં લઈ લો. બરાબર? હવે આની અંદર આ એક ઇલેક્ટ્રોડ નાખો, આની અંદર બીજી ઇલેક્ટ્રોડ નાખો અને એને
વોલ્ટમીટર એટલે કે પોટેન્શિયોમીટર થી જોડી દો તમે એને. અને ત્યાર પછી એને સોલ્ટ બ્રિજ થી જોડી દો. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી છે એ તમને રિએક્શન ખબર હશે. ઝિંક નું ઓક્સિડેશન થાય, કોપર નું રિડક્શન થાય. એટલે ઝિંક જે છે ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ Zn+2 એન્ડ Cu એ જે છે Cu+2 જે છે વિલ ગેટ 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ એન્ડ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ Cu ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય રીતે આગળ. બરાબર. તો આફ્ટર ઓલ જે રિએક્શન જે છે તે આ રીતનું છે. આ જે છે એ અહીંયા ઘડી માનો કે ઓક્સિડેશન થાય છે. ઓક્સિડેશન એટલે એને એનોડ કહીશું. રિડક્શન થાય એને આપણે જનરલી કેથોડ કહીશું. અને પછી એનો પોટેન્શિયલ જે છે એ આપણે શું છે કે મેજર કરીશું. અને જો તમારે લખવું હોય તો આ રીતે લખાય. આ તમારો ઇલેક્ટ્રોડ છે અને એ ઇલેક્ટ્રોડને આપણે કોઈ કોન્સન્ટ્રેશન લઈએ ઝિંક નાઇટ્રેટનું સોલ્યુશન અને એની અંદર આપણે આ ઇલેક્ટ્રોડને ડીપ કર્યું. એટલે અત્યારે આ જે છે તે આવી રીતે લખ્યું. અને જ્યારે સોલ્ટ બ્રિજ બતાવવાનો હોય તો આ રીતે 2 ક્રોસ લાઈન બતાવી દેવાની અને એને કોઈ કોપર નાઇટ્રેટનું સોલ્યુશન લેવાનું અને એ કોપર નાઇટ્રેટના સોલ્યુશનની અંદર એ કોપરનો ઇલેક્ટ્રોડ જે છે એ ડીપ કરી દેવાનો. એટલે આ સોલ્ટ જે છે એ આ રીતે બતાવાય. હવે આ સેલ જે છે એનો પોટેન્શિયલ જે છે EMF. બરાબર. બરાબર. એને આપણે કેમિકલ પોટેન્શિયલ બી કહે છે. ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ પ્રેશર. તો એ શેની પર આધાર રાખે છે? ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધી ટેમ્પરેચર, ધ EMF of the system is depends upon EMF of the system. શેની પર આધાર રાખે છે? ડિપેન્ડ્સ ઓન એક તો પહેલું ટેમ્પરેચર. કારણ કે નસ્ટની ઇક્વેશન જોશો તમે તો નસ્ટના ઇક્વેશન ની અંદર શું ટેમ્પરેચર વાળું ટર્મ્સ આવે છે. એન્ડ ઓલ્સો ધી concentration of the electrolyte. બરાબર. તો E જે છે એ E0 minus RT upon NF log આ તમારા 2 કોન્સન્ટ્રેશન છે. બરાબર. તો પોટેન્શિયલ જે છે એ શેની પર આધાર રાખે? તમારા ટેમ્પરેચર ને એઝ વેલ એઝ એને શું કહે છે આપણે અત્યારે આજે લખ્યું છે તમે 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ માં લે. ઇફ યુ ચેન્જ ધ ટેમ્પરેચર તો આ જે છે એ કોપર નાઇટ્રેટનું તમે સોલ્યુશન લીધું અને તમે એની પોટેન્શિયલ જે છે એ મેજર કરી લીધી. હવે જે એકચ્યુઅલ જે છે એ આ રીતે આ એક લીધું એ મેજર કર્યું તમે. હવે એ એક મેથડ જે છે તે એવી મેથડ છે કે તમે એને શું છે કે એક વખત સેચ્યુરેટ KCl નું સોલ્યુશન લો. સેચ્યુરેટેડ KCl સોલ્યુશન અને એની અંદર તમે ઇલેક્ટ્રોડ ડીપ કયો સેચ્યુરેટેડ કેલમલ ઇલેક્ટ્રોડ અને પછી તમે જે સોલ્યુશન બનાવ્યા છે કયા દાખલા તરીકે કોપર નાઇટ્રેટ નું સોલ્યુશન બનાવ્યું છે તો 2-3 અલગ અલગ કોન્સન્ટ્રેશન તમે બનાવ્યા છે. તો એ સોલ્યુશન અહીં ગાડી મૂકો. આ UNO3 ટાઇસ નું એની અંદર કોપરની ઇલેક્ટ્રોડ મૂકો અને એને વોલ્ટમીટર થી પોટેન્શિયોમીટર સાથે જોડી દો અને સેલ કોન્ટ્રાક્ટ સાથે. તો તમારી પાસે શું છે કે દરેક સ્ટેજમાં EMF ની વેલ્યુ હશે. EMF ની વેલ્યુ હશે. તમે કોન્સન્ટ્રેશન બદલશો દર વખતે EMF ની વેલ્યુ આવશે. હવે બીજો પાર્ટ જે છે તે એ કે આ કોપર નાઇટ્રેટ ની જગ્યાએ now you change the solution ઝિંક નાઇટ્રેટ લઈ લો તમે. તો ઝિંક નાઇટ્રેટ ના બી તમારી પાસે 3 કોન્સન્ટ્રેશન છે. So in each time you have EMF value એ મેજર કર્યું. બરાબર. હવે શું કરીએ છીએ આપણે
કે આજે આગળ બતાવ્યું એ ઝીંકનું અને કોપર નાઇટ્રેટનું સોલ્યુશન લઈ લીધું આપણે અને એનો પોટેન્શિયલ જે છે એ મેઝર કરી દીધો. દાખલા તરીકે રૂમ ટેમ્પરેચર કર્યું. And then we perform these experiment at some higher temperature. Again we measure the EMF. So we have two values. One is at room temperature, another one is at higher temperature. બરાબર. તો તમને ખબર છે કે ડેલ્ટા G is equal to minus NFE. ડેલ્ટા G is equal to minus NFE. અહીંયા કિસ્સામાં N 2 છે તમારા. F જે છે એ ફેરેડે કોન્સ્ટન્ટ છે 96500 જૂલ અને પોટેન્શિયલ તમે મેઝર કરી નાખ્યો છે. બરાબર. તો એક વેલ્યુ તમને પોટેન્શિયલ ફ્રી એનર્જી મળી જશે અને એવી જ રીતે તમે બીજા ટેમ્પરેચર એક કામ કર્યું છે તો એના માટે બી તમને શું છે કે એક બીજી વેલ્યુ મળી જશે એ બી. તો એ બે વેલ્યુ મળી જશે અને એવી જ રીતે તમે બધા સેટ જે બનાવ્યા છે દરેકને માટે શું છે કે દાખલા તરીકે આને આપણે G1A G1B લીધું તો તમારી પાસે G2A ડેલ્ટા G2B એ રીતની વેલ્યુ મળશે. ત્રણે માટે મળી જશે. બરાબર. તો આ એક જે છે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ રૂમ ટેમ્પરેચર અથવા તો 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડની વાત કરીએ આપણે તો એક તમને વેલ્યુ મળી જશે એ રીતે. બીજી જે છે એ માનો કે મેં 50 ડિગ્રીએ કામ કર્યું છે તો બીજી વેલ્યુ મળી જશે તમને. હવે તમારે જ્યારે ડેલ્ટા G શોધવાનું હોય ડેલ્ટા G શોધવા માટે તમારે શું છે કે એવરેજ વેલ્યુ લેવી પડે. તો એ એવરેજ વેલ્યુ જે છે દાખલા તરીકે અમે પહેલા સેટને માટે કર્યું છે તો એ તમારી જે બે વેલ્યુ જે છે એ જે પહેલા સેટની જે તમારી પાસે બે વેલ્યુ જે છે એ ડિવાઈડ બાય 2 તમે કરી નાખશો તો એ જે છે એ એવરેજ વેલ્યુ તમને 40 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જે છે એ મળી જશે. અને એ જ રીતે તમે શું છે કે બીજા સેટ જે તમને આપ્યા છે સેટ 1 2 એ બધા માટે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી નાખો. બરાબર. તો ફ્રી એનર્જી તો તમારથી આ રીતે ગણાઈ ગઈ. હવે બીજો પાર્ટ જે છે ઇક્વેશન તમારી પાસે આ છે ડેલ્ટા G is equal to delta H minus T delta S. Now we want to calculate these value. Understand? હવે G તમને મળી ગયો તો suppose if I want to calculate delta H but I don't have value of delta S તો મારે delta S શોધવાનું હોય એ રીતે ગણે. બરાબર. તો એના માટે તમને શું છે કે એક ઇક્વેશન જે છે એ તમને શું છે કે એનું નામ ભૂલી ગયો ત્યારે ડેલ્ટા G is equal to delta H plus T D delta G by delta T at constant pressure. D delta G by delta T at constant pressure. બરાબર. તો તમે આ વેલ્યુ જે છે એ શોધી નખાય તમારથી. હવે D delta G by delta T at constant pressure. હવે આ ઇક્વેશન્સ ને તમે જો આની સાથે કમ્પેર કરશો તો આ વેલ્યુ જે છે એ વેલ્યુ એ માઇનસ ડેલ્ટા એસ બરાબર આવશે. શેના બરાબર આવશે? માઇનસ ડેલ્ટા એસ. જો તમે અહીં આગળ માઇનસ ડેલ્ટા એસ મૂકી દેશો તો આ ઇક્વેશન્સ જે છે એ તમારું શું છે કે આ પ્લસ ટી ડી ડેલ્ટા જી બાય ડેલ્ટા ટી બરાબર આવી જશે એ રીતે. બરાબર. તો આ રીતે બી તમારથી શું છે કે એન્ટ્રોપીની વેલ્યુ જે છે એ શોધવી હોય તો શોધી શકાય. બરાબર. બીજી અને એક વખત તમને ડેલ્ટા જી અને ડેલ્ટા એસ મળી ગયો તો ડેલ્ટા એચ જે છે એ પછી તમારા માટે ઇઝી થઈ જાય તમારે શોધવા માટે. આમાં શું છે કે જાત જાતના ઇક્વેશન છે તમે અલગ અલગ રીતે ચેન્જ કરીને શું છે કે કરવું હોય તો કરી શકાય ઇક્વેશન્સ ને. બરાબર. પણ એક ઇક્વેશન તમારી પાસે આવી છે કે ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ માઇનસ એન એફ ટી ડીઈ બાય ડેલ્ટા ટી એટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર. બરાબર. આ શું છે તમારું એ માઇનસ એન એફ ટી છે. બરાબર.
તો એ રીતે બી તમારે શું છે કે આ ડીઈ બાય ડીટી જે છે એ શું છે કે ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ કહેવાય છે. એ શું છે? ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ છે, ડેલ્ટા ઈ બાય ડેલ્ટા ટી. તો ડેલ્ટા એચ છે, ડેલ્ટા એસ છે, પછી ત્યાંથી ચાલતા ડેલ્ટા ટી છે, સોરી ડેલ્ટા જી છે. આ બધી વેલ્યુ તમે શું છે કે ઉપરના બધા ઇક્વેશન્સ નો થર્મોડાયનેમિક્સના ઇક્વેશન્સ છે, તમે વર્ષોથી આ બધા ભણતા આવ્યા છે. સો ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ point is that how we calculate the temperature coefficient. બરાબર, how we calculate the temperature coefficient. આ ઉપરનો જ પ્રેક્ટિકલ જે છે એને બીજી રીતે જો તમારે કરવું હોય તો આ તમે કોપર નાઇટ્રેટ નું સોલ્યુશન લઈ લો અને ઝિંક નાઇટ્રેટ નું સોલ્યુશન લઈ લો અને એના અલગ અલગ ટેમ્પરેચરે તમે પોટેન્શિયલ જે છે એ મેઝર કરી નાખો. અલગ અલગ ટેમ્પરેચરે ના પોટેન્શિયલ જે છે એ મેઝર કરી નાખો અને ત્યાર પછી તમે એક ગ્રાફ પ્લોટ કરો. કયો? તો ઈ against T નો, that is potential against E નો. So we'll get straight line of the graph. અને એ સ્ટ્રેટ લાઇન ગ્રાફ જે છે એ શેના બરાબર, એનો જે સ્લોપ જે છે, સ્લોપ તમને વેલ્યુ આપશે અને શું કહ્યું આપણે, ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ. શેની વેલ્યુ આપશે તમને? ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટની વેલ્યુ આપશે. એટલે તમને એક વાર ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ મળી ગયું તો ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ મળી જાય તો એની ઉપરથી બહુ બધી વેલ્યુ જે છે એ તમને મળી જાય. અને એક વાર તમારી પાસે પોટેન્શિયલની વેલ્યુ આવી ગઈ તો એની ઉપરથી તમને ખબર છે કે આરટી અપોન એન એફ એલએન કે થર્મોડાયનેમિક કોન્સ્ટન્ટ કે છે માઇનસ આરટી અપોન એન એફ એલએન એક્ટિવિટી ઓફ Zn પ્લસ 2 અને એક્ટિવિટી ઓફ Cu પ્લસ 2 આયન. બરાબર, એક્ટિવિટી જે છે શેના બરાબર છે? ધેટ ઇઝ એક્ટિવિટી કોએફિશિયન્ટ ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન. બરાબર, એક્ટિવિટી કોએફિશિયન્ટ ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન. સો ઇફ વી ટેક ધી dilute solution, so activity coefficient value જે છે will be equal to unity. So this term will converted into the concentration of zinc as well as the concentration of copper. So by considering the concentration of zinc and copper and by measuring the potential, we can calculate the equilibrium constants. So in this way, we determine the heat of reaction, entropy change, then free energy change, and even we can calculate the equilibrium constants also. Understand? So these are the few practicals. હવે આમાં કેવું છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી તમે લેબમાં પ્રેક્ટિકલ ના કરો ને ત્યાં સુધી એટલી મજા જે છે એ તમને ના આવે એ રીતે. બરાબર, એક પ્રેક્ટિકલ તમારો કંડક્ટોમેટ્રીની અંદર રહી ગયો છે, આયન એસોસિએશન, ધેટ ઇઝ આયન પર ફોર્મેશન. બીજો છે ડિસ્યુશન સેલ્સિક એસિડ ડિસ્યુશન. પીએચ મેટ્રી જે છે, ચલો આયરો હશે ને કાલે બી તમને સમજાવ્યો. પીએચ મેટ્રીની અંદર બહુ ડિટેલમાં હું જતો નથી. એક પ્રેક્ટિકલ જે છે તમને આ રીતનો છે પીએચ મીટરની અંદર. ટુ ડિટરમાઇન ધ ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ ઓફ ટુ ડિટરમાઇન KA ઓફ મોનોક્લોરોએસિટિક એસિડ અને બેન્ઝોઇક એસિડ Cl H2 COOH અને બેન્ઝોઇક એસિડ. બરાબર, આ બધાના તમારે શું છે ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ શોધવાના છે. તો ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ શોધવાના છે તો ટાઇટ્રેશન મેથડથી બાય પીએચ મેટ્રિક ટાઇટ્રેશન કરીને આપણે શોધીએ. તો બીકરમાં તમે એક એસિડનું સોલ્યુશન લીધું છે અને બ્યુરેટની અંદર તમે બેઝનું સોલ્યુશન લીધું છે એન્ડ યુ ટાઇટ્રેટ ધ સોલ્યુશન. બરાબર, તમે ટાઇટ્રેટ કરશો. ગઈકાલે મેં તમને બતાવ્યું હતું કે સપોઝ ઇફ યુ ટેક 10 ml એસિડ, 10 ml acid, say 0.1 normal. And in this, if I add 0.1 normal base,
And when I titrate this, so obviously we get salt and water. So when I add 10 ml base, તો એ તમારું શું છે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ આવી ગયો છે ત્યાં આગળ, બરાબર. So in this case there will be no acid in this solution, no base in the solution. Solution contains only salt and water. But when I add 5 ml of base, જેની અંદર 5 ml બેઝ જો નાખ્યો હશે તો ઓબ્વિયસલી જે 10 ml 0.1 નોર્મલ HCl છે, એસિડ જે છે તમારો, એમાંથી અડધો એસિડ તો બચ્યો હશે કારણ કે 5 ml જ નાખ્યો છે, અને અડધો જે છે એ સોલ્ટની અંદર કન્વર્ટ થઈ ગયો હશે. સો બાય એડિંગ base from the burette, each time we measure the pH value. દરેક સ્ટેજ પર આપણે શું છે કે pH વેલ્યુ જે છે એ શોધી નાખીએ છીએ. pH વેલ્યુ હોય તો ડેલ્ટા pH શોધાય. એના પ્રિન્સિપલ્સ ને બધાનો શું છે કે જરૂર છે કહેવાની કે ચાલશે? પ્રિન્સિપલ ને બધું સમજવાની જરૂર છે. જો ટાઇટ્રેશન કરતા હોય એને તો ઘણી વખત અમે પૂછીએ છીએ કે why you calculate the delta pH value, why you calculate the delta pH value. દાખલા તરીકે એસિડ લઈએ આપણે. એસિડ ની અંદર આપણે બેઝ નાખીએ તો શું થાય કે pH જે છે એ હંમેશા શું હોય? વધતી હોય. pH હંમેશા શું હોય? વધતી હોય. આની અંદર એવું ના થાય કે pH વધે ઘટે, એવું ના થાય. ટેન્સોમેટ્રિક ટાઇટ્રેશન કરતા હોઈએ એની અંદર બી એવું થાય કે if potential starts to increase, it will continue in increasing order. બરાબર. જે એક વખત ઘટતી હશે તો it will continue in decreasing order. એવી જ રીતે pH માં પણ છે કે when we add titrant from the burette, obviously if pH start to increase, it will continue in increasing order, and if it starts to decrease, it will continue in decreasing order. કંડક્ટોમેટ્રી ની અંદર એવું ના થાય. કંડક્ટોમેટ્રીમાં કંડક્ટન્સ ઘટતી બી હોય, વધતી બી હોય, કોસ્ટેજ પર કોન્સ્ટન્ટ રહેતી હોય, ડિપેન્ડિંગ અપોન કેવા પ્રકારના તમે સોલ્યુશન્સ લીધા છે એવું. ક્યાંક વધે, ક્યાંક ઘટે, ક્યાંક કોન્સ્ટન્ટ રહે, એ રીતનું થતું હોય. પણ પોટેન્શિયોમેટ્રી પીએચ મેટ્રીની અંદર શું છે કે પોટેન્શિયલ પીએચ જો વધવાનું ચાલુ કરે તો કન્ટિન્યુઅસ વધતી હોય, ઘટવાનું ચાલુ કરે તો કન્ટિન્યુઅસ ઘટતી હોય. તો એવા કિસ્સામાં સપોઝ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ડિટરમાઇન ધી ઇક્વિવેલન્સ પોઈન્ટ ઓર એન્ડ પોઈન્ટ મારે શોધવું છે તો કઈ રીતે ખબર પડે? તો એ એન્ડ પોઈન્ટ શોધવા માટે શું છે કે એના પ્રિન્સિપલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પોટેન્શિયોમેટ્રી છે, કંડક્ટોમેટ્રી છે, એના પોટેન્શિયોમેટ્રી છે, પીએચ મેટ્રી છે, એના પ્રિન્સિપલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે પીએચ લઈએ આપણે 1.5, 2.5, 3.5. આ દર વખતે શું છે કે પીએચ તમારી વધે છે. 7.5, 8.5 આ રીતની પીએચ તમારી શું છે કે વધતી જાય. હવે તમને ખબર ના પડે એ રીતે કે એન્ડ પોઈન્ટ ક્યાં આવ્યું, એન્ડ પોઈન્ટ ક્યાં છે તે આપણને ખબર નથી. દાખલા તરીકે મેં મિક્સચર આપ્યું હોય HCl પ્લસ એસિટિક એસિડ નું, તો સોલ્યુશન તો એસિડિક જ છે, તો પીએચ તો તમારી એસિડિક જ રહેવાની છે. પણ HCl ન્યુટ્રલ ક્યાં થયો એ ખબર કેવી રીતે પડે? તો એ શોધવા માટે we have to calculate delta pH. તાને માટે શોધવી પડે તો કે પોટેન્શિયોમેટ્રી પીએચ મેટ્રીનો પ્રિન્સિપલ જે છે તે એ કે there is a sharp change in pH or potential near the equivalence point. There is a sharp change in pH or potential near the equivalence point. આ જે pH ની વાળું જે છે તે pH મેટ્રીનો પ્રિન્સિપલ છે. પોટેન્શિયલ ની અંદર જે ચેન્જ આવે એ પોટેન્શિયોમેટ્રીનો પ્રિન્સિપલ છે. એટલે તમને કોઈ વખત પૂછીએ કે why you calculate delta pH value, તો તમારે કહેવાનું કે સાહેબ પ્રિન્સિપલ જે છે તે છે કે there is a sharp change in pH near the equivalence point. હવે એ ઇક્વિવેલન્સ પોઈન્ટ ક્યાં છે that I want to calculate. તો એ કરવા માટે હું શું કરું છું? દરેક બે રીડિંગ વચ્ચેના ડિફરન્સ જે છે તે આપણે લઈએ છીએ. દરેક બે રીડિંગ વચ્ચેના ડિફરન્સ લઈએ છીએ અને એ ડિફરન્સ લઈશું તો આપણને ખબર છે કે શાર્પ ચેન્જ એટલે કે મેક્સિમમ વેલ્યુ કઈ જગ્યાએ આવે છે. હવે જો તમે કોઈ એક એસિડનું બેઝ સાથે ટાઇટ્રેશન કરતા હશે તો બધા રીડિંગની અંદર ફક્ત એક જ મેક્સિમમ વેલ્યુ આવશે. ઓનલી વન મેક્સિમમ વેલ્યુ. અને મિક્સચર જો લીધું હશે
2 મેક્સિમમ વેલ્યુ આવશે. બરાબર? કેટલી વેલ્યુઝ આવશે? 2 વેલ્યુ આવશે. પછી તમે સાથે જોયું હશે કે ડેલ્ટા વી પણ ગણો છો. તો તમે શું કરશો કે ડેલ્ટા પીએચ બાય ડેલ્ટા વી અગેન્સ્ટ વોલ્યુમનો ગ્રાફ પ્લોટ કરો. તો એ ડેલ્ટા પીએચ બાય ડેલ્ટા નો વેલ્યુનો ગ્રાફ કરતો જો એક જ એસિડ આપ્યું હશે તો તમને એક આવો શાર્પ ચેન્જ મળશે. જો મિક્સચર આપ્યું હશે તો આવા 2 શાર્પ ચેન્જ મળી હશે. તો આ પોઈન્ટ જે છે એ આ વોલ્યુમ જે બતાવે છે તો અહીંયા ગાડી તમારો જે ફર્સ્ટ એસિડ જે છે એ શું છે? ન્યુટ્રલ થયો. અને આ પોઈન્ટ જે બતાવે છે તમારું જો મિક્સચર આપેલું હશે તો આટલા ml આને દાખલા તરીકે V2 કહીએ, આને દાખલા તરીકે V1 કહીએ. તો અહીંયા ગાડી સેકન્ડ પોઈન્ટ છે કે જ્યાં તમારો સેકન્ડ એસિડ જે છે એ ન્યુટ્રલ થઈ ગયો કહેવાય. બરાબર? તો આના ઉપરથી તમને શું છે કે એન્ડ પોઈન્ટ તો મળી ગયું કે કેટલા ml એસિડ ન્યુટ્રલ થાય છે તમને ખબર પડી ગઈ. Now our aim is to determine the dissociation constant એટલે કે Ka શોધવાનો છે. Ka શોધવાનો છે. હવે પોટેન્શિયોમેટ્રી ની અંદર જનરલી ક્યાંય pH આવતી નહીં. પોટેન્શિયોમેટ્રીમાં ક્યાંય pH નહીં આવતી, છતાં બી આપણે શું છે કે શોધીએ છીએ. એને અત્યારે પોટેન્શિયોમેટ્રિક ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ જે છે કઈ રીતે એની આપણે વાત નહીં કરતા, પણ અત્યારે જે આપણે pH મેટ્રીની વાત કરીએ છીએ એના વિશે આપણે હું તમને કહું છું કે we know the Henderson equation, that is pH is equal to pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid. Concentration of salt, concentration of acid. આ ધ્યાન રાખજો. These equation we use for preparation of buffer solution. બરાબર? Buffer solution બનાવવું હોય તો with the help of this, if you know the K, pKa of the acid, if we calculate this ratio, કઈ pH નું જોઈએ છે દાખલા તરીકે 4 pH નું બનાવવું છે, pK આપણને ખબર છે. So simply we have to calculate these ratio salt upon acid, and accordingly if we mix the two substances we get the pure buffer solution of known pH. બરાબર? તો આ pH સોલ્યુશન બફર સોલ્યુશન બનાવવા માટેનું આ છે ફોર્મ્યુલા છે. હવે પેલું ઇક્વેશન જે જોઈલું આપણે કે એસિડ પ્લસ બેઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ સોલ્ટ એન્ડ વોટર. બરાબર? સોલ્ટ એન્ડ વોટર. તો જ્યારે એન્ડ પોઈન્ટ આવ્યું ત્યારે ઓલ ધ એસિડ એન્ડ બેઝ converted into salt and water. So there is no acid in the solution, there is no base in the solution. It is converted in salt and water. Understand? દાખલા તરીકે એન્ડ પોઈન્ટ તમારું એ વખતે 10 ml આવે છે તો 10 ml તમારો બધો સોલ્યુશન જે છે એ ન્યુટ્રલ થઈ જાય છે. અત્યારે માનો કે સિંગલ લઈએ તો આ એક જ કમ્પોનન્ટ આપેલો હોય તમને, અત્યારે હું આની જ વાત કરું છું, તો આ 10 ml શું થઈ જાય તમારું બધો એસિડ જે છે એ ન્યુટ્રલ થઈ ગયો કહેવાય રીતે. બરાબર? પછી જ્યારે 5 ml નાખ્યો હશે બેઝ તો શું થાય? અડધો જ એસિડ ન્યુટ્રલ થયેલો હશે તો સામે એટલા ml તમારો સોલ્ટ જે છે બન્યો હશે. એટલે 5 ml તમારું સોલ્ટ અને એસિડનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું હશે? સરખું હશે એ. બરાબર? તો એક ગ્રાફ પ્લોટ કરીશું આપણે શેનો? pH અગેન્સ્ટ વોલ્યુમનો. તો તમે જોવું કે જેમ જેમ બેઝ નાખતા જઈએ તેમ તેમ શું થાય છે કે pH વધતી જાય છે. pH શું થાય છે? વધતી જાય છે. તો 5 ml સોલ્ટ અને એસિડનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું હશે? સરખું હશે. તો 10 ml તમારું એક એન્ડ પોઈન્ટ આવે છે, એ વખતે બધો એસિડ સોલ્ટની અંદર કન્વર્ટ થઈ ગયો, પણ 5 ml શું હશે? અડધો એસિડ હશે, અડધો સોલ્ટ હશે. તો એ 5 ml સોલ્ટ અને એસિડનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું છે? સરખું છે. તે વખતે log 1 થઈ જશે, log 1 તમારો 0 થઈ જશે. તે વખતે pH જે છે એ pK બરાબર થઈ જશે. pH તમારી pK. એટલે હું શું કરીશ? 5 ml જે છે એને કોરસ્પોન્ડિંગ pH કેટલી છે હું શોધી નાખીશ. બરાબર? આ વોલ્યુમ જે છે એ કેવું છે? એટ હાફ ન્યુટ્રલાઇઝેશન પોઈન્ટ. એ શું છે? હાફ ન્યુટ્રલાઇઝેશન પોઈન્ટ છે. એ pH મળી ગઈ. એક વખત મને pH મળી જાય તો ઇન ધીસ કેસ પેલો log 1 તો 0 થઈ ગયો છે, pH કેના બરાબર થઈ જશે?
પીકે બરાબર થઈ જાય અને પીકે એટલે માઇનસ લોગ કે બરાબર થઈ જાય. તો એની ઉપરથી આપણને કે જે છે એ મળી જાય. જો ડાયાબેઝિક એસિડ હશે તો તમને બે એન્ડ પોઈન્ટ આવ્યા હશે તો બે K1 અને K2 હશે. ફોસ્ફરિક એસિડ જેવા હશે તો K1 K2 K3 આવી રીતના ત્રણ એન્ડ પોઈન્ટ આવ્યા હશે તો ત્રણ તમને ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ મળશે. સો ઇન ધીસ વે વી કેન ડિટરમાઇન ધી ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ ઓફ વીક એસિડ. હવે આ બધામાં શું છે કે થિયરી બહુ બધી એક્સપ્લેન કરવાની છે કે ભાઈ we determine the dissociation constant of only acetic acid or monochloroacetic acid or benzoic acid, not HCl. So it is આપણે જાણીએ છીએ કે HCl is a strong acid and strong acid will completely ionize into solution. બરાબર? Solution does not contain any HCl. So there is no need to determine the dissociation constant. We already know that it is completely dissociate into ion. But in case of acetic acid will dissociate into this way. Few HN, few acetate ion, and the rest of the acid will remain as undissociated. So in this case, it is necessary to determine the dissociation constant, that how much acetic acid dissociate into ion. બરાબર? આ બધા ક્વેશ્ચન જે છે તમને ઘણી વખત પૂછીએ અમે કે 0.1 નોર્મલ HCl છે અને 0.1 નોર્મલ એસિડિક એસિડ છે. બરાબર? તે બંનેની pH કેટલી? બરાબર? તો એના માટે તમને આ આખા કન્સેપ્ટ જે છે એ ખબર હોવા જોઈએ. કારણ કે HCl જો લઈશું તો એનું પૂરેપૂરું આયનાઇઝેશન થઈ જાય તો જે કોન્સન્ટ્રેશન એસિડનું છે એટલો જ 0.1 નોર્મલ તમને H+ મળશે. પણ એસિટિક એસિડ જે છે 0.1 લઈશું તો પણ પૂરેપૂરું આયનાઇઝેશન તો ના થાય એટલે એની અંદરથી 0.1 H+ ના મળે તમને. So in this way, in this case, you have to determine the dissociation constant, and considering the dissociation constant, you will have to calculate the pH of the solution. Understand? So, આ રીતે શું છે કે we can determine the dissociation constant of weak bases. તો બેન્ઝોઇક એસિડ ને બધા કેવા છે ડાયાબેઝિક એસિડ છે તો ત્યાં તમને બે એન્ડ પોઈન્ટ મળ્યા હોય તો ત્યાં તમને K1 K2 એ રીતના બે મળતા હોય. Silicic dissociation constant of silicic acid in ethanol water mixture. ચલો આને પછી આપણે ડિસ્કસ કરીશું. હવે કેટલા કાઇનેટિકના એક્સપેરિમેન્ટ્સ છે તમારા બરાબર? તો કાઇનેટિક્સના એક્સપેરિમેન્ટમાં એસિટોન આયોડિન, તો એસિટોન આયોડિનનું જે રિએક્શન્સ છે એની અંદર તમારે જોવાનું છે કે જે રેટ જે છે રિએક્શન્સનો તો તમે એક તો એસિડ લીધો છે અંદર to study the reaction between acetone and iodine in presence of acid. તો તમે એક એસિડ લીધો છે, એસિટોન લીધો છે અને સાથે સાથે લીધો છે આયોડિન. બરાબર? તમે જે પ્રમાણેના સેટ બનાવશો તો શું છે કે સેટ બનાવ્યા પછી કોઈક એકનું કોન્સન્ટ્રેશન અંદર હું અત્યારે ડિટેલમાં ડિસ્કસ નહીં કરતો પણ આની અંદર શું છે કે બધા કોમન રાખવાના. એક સેટની અંદર આનું કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જ કરવાનું, એકની અંદર આનું કરવાનું, એકની અંદર આનું કરવાનું અને દરેક વખતે આપણે શું છે કે ના રેટ જે છે એ શોધવાનું એના ત્યાં આગળ પછી જોવાનું એનું કે કોની અંદર બદલાય છે અને એના આધારે આપણે ચેક કરવાનું કે જે ઓર્ડર ઓફ ધ રિએક્શન્સ જે છે with respect to iodine, order of reaction with respect to acid, order of reaction with respect to acetone. એ બધું શોધવાનું છે અને પછી જોવાનું છે કે ભાઈ કોની ઉપર આધાર રાખે છે એના કોન્સન્ટ્રેશનની સાથે કઈ રિલેટેડ છે. ઓટોકેટાલિટિક રિએક્શન્સ KMnO4 અને ઓક્ઝેલિક એસિડનો જે છે તો એની અંદર બી શું છે કે ચલો એને અત્યારે આપણે ડિસ્કસ નહીં કરતા પણ ઓટોકેટાલિટિક રિએક્શનનો મતલબ એ કે રિએક્શન થતું હશે એની અંદર કેટલિસ્ટ બનતો હશે. કેટલિસ્ટ બને તો રિએક્શનનો રેટ જે છે એ વધે તો એ તમારે ચેક કરવાનું છે. સેટ બનાવીશું તો શું છે કે બધામાં સરખી વસ્તુ લઈશું એ રીતે અલગ અલગ કોન્સન્ટ્રેશન લઈશું. એક સેટ એવો બનાવીશું અંદર કે જેની અંદર શું છે કે જે દાખલા તરીકે આની અંદર કેટલિસ્ટ આ ત્રણ સેટમાં કેટલિસ્ટ નાખ્યો જ નહીં. દાખલા તરીકે MnSO4 એકની અંદર તમે MnSO4 નાખ્યો છે બાકીનું બધું સેમ રાખ્યું છે. આના કોન્સન્ટ્રેશન જે છે તે તમે અલગ અલગ લીધા છે. બધાની અંદર શું છે કે નહીં બરાબર જ છે. આ બધાની અંદર શું છે કે MnSO4 નાખ્યો છે એકની અંદર તમે નહીં નાખ્યો. તો આમાં તમે MnSO4 ઓલરેડી નાખી જ દીધો છે
MnSO4 નાખી દીધો છે તો એ તો કેટાલિસ્ટ જે છે KMnO4 નું જ્યારે રિએક્શન થશે તો એની અંદર શું છે કે Mn+2 અંદર જે છે એ બનશે એ રીતે, બરાબર. એટલે એ કેટાલિસ્ટ તરીકે કામ કરશે. એટલે અહીંયા ગાડી ઓલરેડી તમે કેટાલિસ્ટ નાખી દીધેલો છે તો આમાં રિએક્શન ઇનિશિયલી જ સ્પીડી હશે એ રીતે. જ્યારે જેની અંદર નથી નાખ્યો એની અંદર જેમ જેમ રિએક્શન આગળ વધતું જશે તેમ તેમ કેટાલિસ્ટ જે છે એ બનતો જશે અને એના આધારે ધીરે 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 રિએક્શનનો રેટ જે છે એ વધતો જશે. એ વસ્તુ આપણે ચેક કરવાની છે એ રીતે, બરાબર. હવે એને સમજાવવાનું કઈ રીતે છે તે તો શું છે કે ઠીક છે, ચલો પછી જોઈશું એ રીતે, બરાબર. પ્રેક્ટિકલ કરીએ ત્યારે ખબર પડે પણ એની અંદર મેઇન જે કરવાનું છે તે વાત છે કે તમે ગ્રાફ પ્લોટ કરશો ને તો ગ્રાફની અંદર તમને આ રીતના ગ્રાફ આવશે. ઇનિશિયલી તમને શું છે કે રિએક્શન આ રીતે સ્પીડી મળતા હશે પણ જેની અંદર તમે MnSO4 નહીં નાખ્યો એ ધીરે 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 એનો રેટ જે છે એ વધતો હશે અને પછી જ્યારે એક સ્ટેજમાં બની જાય પછી એ રિએક્શન ફાસ્ટ છે. આ ત્રણ કિસ્સામાં ઓલરેડી તમે કેટાલિસ્ટ નાખી દીધો છે એટલે રિએક્શનનો રેટ જે છે એ હાઈ છે પણ જેમાં નથી નાખ્યું એ ધીરે ધીરે મળશે. એટલે આ રીતનું તમારે શું છે કે ચેક કરવાનું છે દરેક સ્ટેજમાં K1 K2 K3 K4 નહીં જવા દો ચાલો. તો આ રીતે શું છે કે તમારા પ્રેક્ટિકલ કરવાના છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ભેગા થઈશું તો એડસોર્પ્શન ઓક્ઝેલિક એસિડ ચારકોલ વાળું એડસોર્પ્શનના એના પ્રેક્ટિકલ છે તે આપણે શું છે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ મળીશું ત્યારે ડિસ્કસ કરીશું, બરાબર. તો અત્યારે હેલો સર હા બંધ તો નહીં થઈ ગઈ ને મીટિંગ? ના ના ચાલે. ઘણી વખત એવું થાય કે સારું મીટિંગ બંધ થઈ ગયેલી ખબર ના હોય ને તમને બધાને કંટાળો બી આવતો હોય ને ઘણી વખત. કારણ કે અત્યારે કેટલા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ની અંદરથી બહુ ઓછા સ્ટુડન્ટ્સ એટેન્ડ કરે છે પણ ધ્યાન રાખજો પરીક્ષામાં આ જ વસ્તુ તમને કામ લાગવાની છે. અત્યારે મારી સમજાવવાની પદ્ધતિ ખબર નહીં કેવી છે તમને સમજ પડે કે ના પડે એ પણ મને અમુક બાબતો જે અગત્યની હોય ને એને થોડું રિપીટ કરીને તમને સમજાવું કે ક્યાંક કશે મગજમાં આવી જાય. અત્યારે મેં આજે જેટલું સમજાવ્યું ને ક્યાંય બી ઇન્ટરવ્યુમાં જશો તમે એ રીતે તો 101% આમાંથી જ ક્વેશ્ચન પૂછશે તમને એ રીતે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો થર્મોડાયનેમિક્સ જેવું કીધું તમે એટલે અત્યારે જે આપણે જે એન્થાલ્પી એન્ટ્રોપી ફ્રી એનર્જીની જે વાતો કરેલી છે ને એ લગભગ એમાંથી જ ક્વેશ્ચન પૂછાય. સ્ટેબિલિટી કોન્સ્ટન્ટ, ઇન્સ્ટેબિલિટી કોન્સ્ટન્ટ છે, કોમ્પ્લેક્સ છે, કોઈ બી ક્વેશ્ચન અત્યારે જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે ને લગભગ એની અંદરથી ક્વેશ્ચન પૂછાતા હશે. પીએચ મેટ્રી મેં તમને સિમ્પલ બતાવી દીધું છે એ પણ ઘણા બધા જે પોઈન્ટ એની અંદર ડિસ્કસ કરવાના છે પણ અમુક પોઈન્ટ મેં જે ડિસ્કસ કર્યા છે તમને તે પોઈન્ટ હંમેશા ઇન્ટરવ્યુમાં જ્યારે બી જાઓ તો એ તમને શું છે કે એની જ અંદરથી પૂછાતા હોય, બરાબર. બેઝિક દાખલા તરીકે પીએચ મેટ્રિક ગમે તેટલું કામ કર્યું હશે ક્યાંક કશે જશું તમને પૂછશે વોટ ઇઝ ધ બેઝિક પ્રિન્સિપલ ઓફ પીએચ મેટ્રિક ટાઇટ્રેશન, બરાબર. વોટ ઇઝ ધ બેઝિક પ્રિન્સિપલ ઓફ પોટેન્શિયોમેટ્રિક ટાઇટ્રેશન, બરાબર. તો આ બધા ક્વેશ્ચન જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહેવાય અને એ જે છે એ તમારા માટે ગમે ત્યારે કામ લાગતા હોય તો એ તમારે શું છે કે ધ્યાનમાં રાખવાનું જોઈએ. તો અત્યારે આપણે શું છે કે મીટિંગ અહીં ઘડી બંધ કરીએ છીએ અને પછી તમારે કેમિકલ કાઇનેટિક્સ ને એડસોર્પ્શન છે ને એવા એક બે પ્રેક્ટિકલ્સ બાકી રહેલા છે તો એ શું છે કે ડિસ્કસ કરી દઈશું. જેટલા વધારે ડિસ્કસ કરીશ ને એટલા ક્વેશ્ચન્સ તમને વધારે આવશે, જેટલા ઓછા ડિસ્કસ કરીશું ને પ્રેક્ટિકલ એટલા ક્વેશ્ચન્સ તમને ઓછા આવશે. કારણ કે લગભગ ઇન્ટરનલ તમારી 30 માર્ક્સની હોય છે ને 30 માર્ક્સની ઇન્ટરનલ હશે તો 15 ફિઝિકલના હશે ને 15 છે તે તમારા એનાલિટિકલના ક્વેશ્ચન્સ હશે. તો 15 ક્વેશ્ચન્સની અંદર માનો કે મેં છે તે 10 પ્રેક્ટિકલ એક્સપ્લેન કરી દીધા તો સ્વાભાવિક છે કે એની અંદરથી 2 ક્વેશ્ચન્સ આવશે અને 5 પ્રેક્ટિકલ કર્યા તો 5માંથી આવે ક્વેશ્ચન્સ એ રહે. એટલે અત્યારે પ્રયત્ન કરીએ બધા પ્રેક્ટિકલ પૂરા કરવાના. જો ટાઈમ મળશે આપણને તો લગભગ બધા વિશે ડિસ્કસ કરી દઈશું આપણે, બરાબર. થોડું જેટલું તમારી પાસે માહિતી હોય એટલી છે તે વધારે સારું કહેવાય છે, બરાબર. તો ચાલો અત્યારે આપણે મીટિંગ બંધ કરીએ છીએ અને કાલે જોઈશું. હજુ બધાને શું પ્રોબ્લેમ આજે છે મને ખબર નહીં જોઈએ પણ એવું લાગશે તો 10:30 આપણે લઈશું. આજે મારાથી થોડી ભૂલ થઈ ગયેલી હતી, 2 અલગ અલગ મીટિંગ નંખાઈ ગયેલી હતી એટલે ગયા વખતની મીટિંગ ચાલુ થઈ ગઈ ને એ મને ખ્યાલ નહોતો નવી મીટિંગ જે છે મારથી
જનરેટ થઈ ગયેલી હતી. એટલે સ્ટુડન્ટ્સને શું છે કે 2 મીટિંગ મળી, તો કોઈ આ જોઈન કર્યું, કોઈ પેલા જોઈન કર્યું, એમાં થોડું કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું રહ્યું. તો આવતીકાલે હશે ને તેવું હશે તો 10:30 જ લઈશું. કંઈક ચેન્જ હશે તો હું તમને મેસેજ નાખીશ એ રહે, બરાબર? તો એ પ્રમાણે પછી જોઈન થજો. થોડો વધારે જોઈન થતો હોય તો વધારે સારું પડે, નહીં તો પછી દરેકનું નસીબ પછી શું કરીએ, બરાબર? તો ઠીક, મીટિંગ બંધ કરીએ અત્યારે.